guhdarên hêja, qehwe û felsefe dest pê dike. Qehwa xwe bigirin û kerem kin sohbeta me. مرحبا گهدارین هجا به بشک نوع قهوه و فلسفه ام جاره کدن پیش بریوانه. مرحبا گهدارین هجا مدیسا قهوه خو حاضر کر و به برنامه کنو ام دیسال پیش بریوانه. گهدارین هجا از دبیم ما قهوه خو حاضر کر لی قهوه دیسا محاضر کر براشاش نفهم کرن. دیسا قهوه لسر منه و دیسا اس حاضر تکم. مالاتا و مراد خودی زیده بکه. صعب سازگی. نظام پشتی و ام دست به برنامه بگن یا ام نفر بقدیم. ایدی تزانی. هیا ماتن. مراد اف چند برنامه نام قلا فلسفه اسلامی دکن دست پیکاوی تایبەتمەندین و مجاری و تکیلیاوی به فلسفه یونان آنتیک را از دبیم ایجا ام دکارن هدیه دی دست به فیلوزوفین و سردمی فلسفه اسلامی بکن. بله سازگین اف دسته برنامه ام برده جبو فلسفه اسلامی ما گریزگاه که کر جبو فکر و نیرینن فیلوزوفان باش بین فهم کرن پشتیوان سه برنامه ان اما ایجا دست به فکر و نیرینن فیلوزوفین فلسفه اسلامی بکن بری کو ام دست به برنامه بکن دوغازم تشتک بیجم نل سر قهوه لسر مجارین برنامه دوغازم تشتک بیجم مجه فلسفه یونان آنتیک دست بکر دوره مقاله فلسفه سردما ناوین کر فلسفه سردما ناوین جی دو شاغان پکتی فلسفه خریستیانی و فلسفه اسلامی وان مجاران ام به تایبتی نال بجیرن ام لگور دیروکا فلسفه به آوه که کرونولوژیک دچن پشتی ام فلسفه اسلامی بقدینن ام داوی لفلسفه سردما ناوین بینن و لگور کرونولوژیه ام دست به فلسفه ست ساله 15 و 17 کو وک فلسفه مدرن تیب ناف کرن بکن یعنی وک مگو باوه که سیستماتیک لگور چافکانیین دیروکا فلسفه انوان برنامه ناماده کن یا افرا فکرم باش به مراد جبرگو جارنا جگودارین ما پیامتین دبین گلوهنی قالا فلان مجاری جی بکن یان هون چمال سر فلان فیلوزوفی برنامه چه ناکن پیشکش ناکن وی هفته جی نیزی 1200 پیام هاتبون وی هفته تو زانب بچک سری مثلا 1200 پیام هاتبون باشه مسئله کو خوند به هفته و 4 زمانان هاتبون باشه ام سپاسیوان دکش بو علاقه وان وقت گو تقویمک لبر دسته مه هیه ام لگور دیروکا فلسفه با واقع کرونولوژیک برنامه خو آماده دکن yani و پیشکش دکن هلبت پشتی ام دیروکا فلسفه بقدینن پشتی فلسفه 100 ساله بیستا اگر عمری ما و قحوامه تیر بکه امل سر برنامه جداجی برنامه آماده بکن شخو هندک مایا ام شخو هندک مایا فلسفه دیروکا فلسفه بقدین هما بیجا 1000 سال وانا مایا یعنی هندك يعني باش مرد مادام 1000 سال پیشامه ام دست برنامه خو بکن ان شاء الله قهوه ما يعني قهوه من قهوه المالا من كان بقى قهوه سر من مراد تمام سيسكين يعني باش كو قيد مهنه بو تشنجر نزان كرم كه tamam ما قلت بهم دست به فیلوزوفین فلسفه اسلامی بکن دی برنامه ده دیروکا فلسفه اسلامی ده وک فیلوزوفی اولی جارا پیشین ام ناوی کیجان فیلوزوفی دبیزن دیروکا فلسفه اسلامی ده 100 سالین نابرا هشت نهاده دست بکریه هلبت بریوان دیروکانجی خبات و نقاشین فلسفی هنه لی پشتی 100 سالین هشت نها یعنی پشتی ناسینا فلسفه یونان آنتیک و خباتین لسر ورگران ایدی فلسفه اسلامی با آوه که سیستماتیک درکتیه پیش وەک فیلۆزۆفی عەولی jî divê serdemê de em navê kindî dibînin an jî el kindî jî têgotin. Ji bo çi di felsefeya İslamê de wek fîlozofî ewlî tê qebûlkirin kindî ya jî el kindî? Wek me di serî de jî got felsefeya İslamê em di berî 100 salên heşt û niha jî em fikr û nîqaşên felsefî dibînin. Lê piştî ku felsefeya İslamê bi rêya wergeran felsefeya Yunan antik nas dike êdî wek felsefeyeke cuda û taybet deng dide. û el kindî di nav van fîlozofên li ser şopa felsefeya Yunan antik de çûne wek fîlozofya ewlî tê qebûl kirin.
gava emluye serdemê dinêrin felsefeya İslamê bi polîtîkayên çandî yên Abbasiyan êdî bi awayeke sîstematik derdikeve pêş. Ev xebat û polîtîka ne tenê werger û dubarekirina metnên Yunana antîkin, yanî ne tenê ser rasterast neqilkirina wan e. Li vir em veguherandina têgehan dibînin. Yani filozof têgeha vediguherînin li gor çanda xwe, li gor em çawbêjin li gor nêrînên xwe. Elkindî di vê pêvajoyê de wek şîrovekar û wek rêberek vê pêvajoyê derdkeve pêşberî me, yanî kindî felsefeyê tenê tercüme nake, bi awayeke İslamî ji nû ve ava dike. Ji ber vê yekê Majid Faxrî heye li Beyrûdê profesörê felsefeyê bû, di 3 sal berê çû rehmetê. Ji bo kindî dibêje rasyonalîzma İslamê bi elkindî re dest pê kiriye. Dîsa Peter Adamson li Amerîkayê profesörê felsefeyê û ser felsefe İslamî jî xebatên wî hene. Ji bo kindî dibêje kindî entelektüelê yekemîn ku di çanda İslamê de felsefeyê bi awayekî meşru daye qebûl kirin. Murat, em li ser jiyana elkindî piçekî bisekinin, em wî naz bikin kî di kîjan sala de li ku jiyayê dikare ne qala jiyana wî bike ji me re? Helbet, elkindî an jî bi navê wî yê dirêj Ebu Yusuf İbni İshak el-Kindi, yani li vir em navê bavê dizanin, navê layê wî, navê eşîra lê navê mêrik em hîn jî nizanin. Ebu Yusuf İbni İshak el-Kindi di sala 1996 de li Iraqê li bajarê Kufeyê çêbûye ji qebîleya Kindehê, ev navê Kindi ji wir tê. Ev qebîle ji Erebistana başûr e û qebîleyeke Ereb e. Loma el-Kindi di hinek çavkaniyan de wek filozofê Ereban jî hatiye binavkirin. Ji ber ku ji Iraqê kîjan sal baş nayê bîra min dewleta Iraqê li ser navê wî pulê nameyan çap kiriye. Dîsa li Sûriyê li ser navê wî pul hatine çap kirin, yanî di nav dewletê Ereban de em lê xwedî derketinek dibînin. Ji malbateke dewlemend de bavê wî waliyê Basrayê wê çaxê. Loma zarokatiya wî li bajarê Basrayê derbas bûye û perwerdehiya ewlî jî li wir dîtiye. Dûre çûye Bexdayê wek ew ê yani gava min got ew hat bîra min. Tedî gelek filozof wê çaxê li Yunanistanê jî li bajarên cuda bin jî ji bo perwerdehiya felsefeyê diçûn Atînayê. Ev mesela Bexdayê viya tîne bîra min, yani wek navendeke giring. Çiye Bexdayê demê paytexta Abbasiyan e. Li Bexdayê li ser matematik, geometrî, astronomî û tibbê perwerdehiyeke baş dibîne. Piştî perwerdehiyê li Bexdayê dikeve bin himayeya helîfeyên Abbasiyan Memun û Mutasim û wek şêwirmend li qesrê wek şêwirmend tê wezîfedar kirin. Di nav Kindî û lawê Xelîfe Mutasim Şehzade Ahmed de dostaniyeke baş çêdibe wê demê û Kindî gelek berhemên xwe îtafê wî dike. Di dema Xelîfe Mütevekkil de rexneyên li hemberî felsefeyê hinek zêde dibin. Hinek dibêjin di wê demê de Kindî ji qesra Abbasiyan hatî dûrxistin û dest danîtine ser pirtûkxaneya wî. Di sala 1873 de li Bexdayê miriye. Çawa dest bi felsefê dike Kindî, yani te behsa wê kir ku perwerdeyeke baş dîtiye, lê di nav vê perwerdeyê de wî felsefe çawa nas kiriye? Yani salên ku Kindî lê jiyaye ji bo wergerên felsefe Yunana antîk xebatên mezin hene. Bi taybetî Bexda wek paytexta Abbasiyan ji bo xebat û wergerên felsefe Yunana antîk navendeke giring e wê demê. Kindî jî li Bexdayê di nav vê atmosferê de cih girtiye, yani yekî wek xwenede gava çûye Bexdayê xwe ji wan xebatan dûr nehîştiye. Rasterast ji berhemên felsefe Yunana antîk, yani rasterast ji Yunaniya antîk werger nekiriye. Çapkaniyek wer li ber destê me tune lê yekî dewlemend û esilzadeyê derfetên wî hene ji bo xwe bigîne berheman
anjî ji bo wergeran gelek alîkar û wergerên xristiyan alîkarî kirine, alîkariya wan girtiye. Di nav wan wergeran de li ser têgeh û termên erebî sererastkirinan kiriye. Yani erê rasterast werger nekiriye lê di nav xebatên wergerê de cih girtiye. Wek mînak berhema teolojiya ku wek berhema Aristoteles dihat zanîn, ji aliyê Ebdilmesîh el-Himsî ji bo kindî hatî wergerandin wê demê. Murat bibore min gotina te birî te got berhema teolojiya wek berhema Aristoteles hatiye zanîn. Man ne berhema wî ye? Na, ne berhema Aristoteles'e. Ev mesele di dîroka felsefeya İslamê de bûyerek balkêş e. Berhemeke Aristoteles'a bi navê teolojiya tune ye. Ev berhema ku bi navê teolojiya tê zanîn perçeyek ji berhema Plotinos e. Berhema Plotinos'a bi navê navdar Enneades heye. Ev perçeyek jê ye, îja bi şaşiyek ev berhem wek berhemek Aristoteles hatiye dîtin û wergerandin. Bi vê wergerê fikr û nêrînên Plotinos û ku wek Platonparêziya nû tê binavkirin di nav felsefeya İslamê de belav bûye. Ev di dîroka felsefeyê de wek şaşiyeke dîrokî û felsefî em çawa bêjin, yani şaşiyeke meşhûr e. Bi şaşiyeke belkî jî rêya felsefê, rêya dîroka felsefê wê demê guheriye. Bi rastî jî balkêş e, teqala wergerên ku ji bo kindî hatine kirin dikir Murat ne gotina te birî wê? Belê, min navê teolojiyayê got berhema Batlamyusa bi navê coğrafya erdnîgarî û ji metafîzîka Aristoteles beşek a ku ji aliyê Eustasios hatiye neqilkirin ji bo kindî hatine wergerandin. Xîncî vana jî gelek berhemên wî hene, yani İbnül Nedim di berhema xwe ya fikrîst katalog de qala di sed û şêst berhemên elkindî dike. Lê mixabin ji vana gelek berhem wenda bûne û negîştine roja me. Ji berhemên gîştine jî em dibînin ku kindî xêncî felsefeyê li ser gelek beşên cuda jî xebitiye. Yani em dibînin mirovekî pir alî ye. Li ser kîjan beşan xebitiye Murat dikar çend mînakan bidî ji me re? Helbet li ser matematik û geometriyê xebitiye, li ser astronomiyê xebatên wî hene, li ser müzîkê berhemên taybet nivîsîne û wê demê di hinek çavkiraniyên de derbas dibe ku li Bexdayê ji bo müzîkê dibistaneke bi taybetî ji bo müzîkê ava kiriye. Dîsa li ser dermanan, yani wek beşa farmakolojiyê xebatên wî hene. Yani bi tevahî em karin bêjin li ser beşên wek felsefe, fizik, psikoloji, ahlak, geometri, musiki, astronomi, tıp û optikê nêzî di sed û pêncî, di sed û şêst risale nivîsîne. Gelek berhem dayê ji berhemên wî yên gihîştine roja me kîjan hene dikarin navê çend heban ji me re bêjî? Helbet navê çend hebên girîng ez bêjim. Gava me qala felsefeya xristiyanî dikir. Gelek caran peyvên latînî derbas dibûn. Îjar jî em ê berê xwe bidin têgeh û peyvên erebî. Ji nav berhemên wî ya dikarim bêjim yek Risale-i fî marifet quvel ilahiye, yani wek risaleya li ser kudreta ilahî. Di vê risaleyê de kindî hewl dide ku hebûna Xwedê bi rêya aqil îspat bike. Di felsefa Xristiyaniyê de ji me hinek qala wan delîlan kiribû. Piştî felsefeyê êdî hebûna Xwedê bi rêya aqil, bi rêya felsefeyê jî xwestine îspat bikin, kindî jî di nav xebatê xwe de cîdayeviya. Risale fî el nefs, risaleya li ser nefsê li vir qala bêdawîbûna ruhê dike, nefs li wir di wateya ruhê de jî bikaranîtiye. Jiyana ruh piştî mirinê jî tedî li gor İslamê jî hebûna xwe didomîne. Di wê berhemê de qala viya dike. Risale fî al illal, risaleya li ser sedeman em bêjin. Hewl dide ku di nav sedemparêziya Aristoteles û baweriya İslamê de hevgirtineke ava bike. Dîsa berhemekî dinê Risale fîl felsefeya li ûla
ji bo şîrovekirina Erebî ez lêborîne dixwazim şaşî hebe li qusirê nenêrin lê ji bo navê orijinal bêjim jî ev girîng in viya wek rîsaleya li ser felsefeya yekemîn em dikarin bêjin di vê rîsaleyê de ew felsefeya yekemîn qesta wî ji felsefeya yekemîn metafîzik e Aristoteles metafîzîkê wek felsefeya yekemîn binav dikir di vê rîsaleyê de li ser mijarên wek heyîn hebûn û yekbûna Xwedê afirandina Xwedê disekine em dikarin bêjin ku ev berhem di felsefeya İslamê de di avakirina metafîzîkê de ji bo avakirina metafîzîkê berhemekî girîng e dîsa fîl aql li ser aql rîsaleya li ser aql kindî di vê berhemê de li ser aql disekine û qala çar cûreyê aqlan dike aqlê potansiyel, aqlê tev digere, aqlê hatiye bi destxistin û aqlê çalaq ev dabeşkirin di felsefe İslamê de li ser epistemolojiya Aristoteles wek şîroveya ewlî tê qebûl kirin li ser psikolojiyê berhemekî wî heye fîl hîle lî defîl ahsan yanî wek rêya tunekirina kêmkirina xemgîniyê wek metnek psikoterapiyê ye nexweşî û aciziyên ruh bi rêya aqil çawa dikarin bên tedawî kirin qala wî dike û karim navê ew ê bêjim Risale fî hudûd el Asya wa rusûmîha li ser pênasekirin û teswîrkirina heyînan li ser ev di vê berhemê de em xebatekê termînolojîk dibînin ku li ser mantiq û felsefeya ziman xebatekê termînolojîk hem dibînin elkindî di vê berhemê de li ser giringiya têgehan sekiniye û gotiye ji bo gihîştina zanîna têgeh zarûrî ne Ya gorvan berhem û naverokên wan em dibînin ku elkindî li ser gelek mijaran gelek babetan sekiniye û xebitiye ev taybetmendî di filozofiyên felsefe Yunana antik de jî hebû medidît wek mînak Thales filozofiya ewlî bû lê li ser matematik û astronomiyê xebitiye Aristoteles fizik, psikolojî, biyolojî, mantık li ser gelek beşan xebitiye û gelek filozofên din. Aristoteles ji xwe tu tişnemaye ku li ser nexebitiye yani ev rewş di felsefe İslamê de jî ye sezgîn yani di felsefe İslamê de jî em filozofên bi vî rengî dibînin mînaka herî mezin İbn Sîna ye tedî wek filozof tên dizanîn lê ji aliyekî ve jî hekîmekî mezin e dîsa Farabi hem filozof ve hem jî wek bi heman şeklî li ser beşên cuda xebitiye yani ev heman rewş di felsefe İslamê de jî Mego elkindî li ser gelek beşan xebitî ev xebat û berhemên wî bandoreke çawa kiriye li ser felsefe İslamê an bi tebahî yani tenê ji bo felsefe İslamê pirsî bû lê te felsefeya Avrupayê jî anî bîra min hem felsefeya İslamê hem felsefeya Xristiyaniyê nager tenê felsefe İslamê dipirsî ez tenê ji bo wî bersi bidim yani ew nekim yani eşter diyelim serbest erê felsefe İslamê na tam dilê te neylim qala felsefe Xristiyanî jî bikim ya di serî de qala bandora wî li ser felsefe İslamê bikim bi xebatên wî di çanda İslamê de felsefe bawekî sistematik dest pê kiriye û gelek mijar li gor taybetmendiyên felsefeyê bi awayekî felsefî hatine nirxandin û nîqaş kirin yani rêya felsefeyê di felsefeya İslamê de rêya felsefeyê bi awayekî sistematik rêya felsefeyê vekiriye di nav bi taybetî kindî di ew têkiliya ku kindî di nav bera aqil û wahiyê de ava kiriye ji aliyê filozofên wek Farabi, İbn Sîna, İbn Rüşd hatiye sistematize kirin û çawan bêjin yani ew rêya ku kindî ji bo felsefeyê vekiriye dûre ji bo gelek filozofan bûye derfeteke mezin ji bo rasyonelîtiyê pêşve bibin felsefeyê pêşve bin biye derfeteke mezin laliyê din jî em bandora wî ya ser felsefe Xristiyaniyê dibînin hinek berhemên wî ji bo latînî hatine wergerandin di serdema navîn de li zanîngehên Ewropayê wek Alkindus hatiye naskirin yani navî hinek bi latînî
telaffuz kirine û wek Alkindus hatiye nas kirin. Xebatê wî yên li ser optîk û ronahiyê, li ser sedemitiyê, jaliyê filozofên wek Roger Bacon û Albert Magnus hatine nirxandin û şîrovekirin. Spas dikim Murat malata ve birastî ev bername ji bo nasîna kindî bernameyeke baş bû. Go belkî ez ser felsefeya wî jî çend pirsan bikim lê nizam em ça bikin. Qehwe jî berqedandinê ye. Ya ev bername wekte got bira nasîn û girîzgahek be ji bo kindî. Fikr û nêrînên wî em bêlin bernameyek din lê yani tedî me qala berhemê wî kir li ser gelek tiştan xebitiye, li ser gelek mijaran xebitiye. Loma xuyaya wê bernameyek tenê têr neke ji bo felsefeya wî. Viya ji bo nasîna kindî bira bernameyek be. Heta wê çaxeyê dibêm tu jî pirsên xwe yên dûr û dirêj û zor tu yê amade bikî. Yani em bêhlim bernameyek din wê çêtir be. Baş em xatir ji guhdara bixwazin. Belê eger gotinek tê dawî em karin xatir bixwazin. Guhdarên hêja heta bernameyeke din bimînin di nav xêr û xweşiyê de. Guhdarên hêja heya bernameyeke din bimînin di xweşiyê de bê qehwe û felsefe nemînin. Bi xatirê we. Bi xatirê we. Qehwe û felsefe.